الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسور من كل قدر مقدور وحجر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الله
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah ala Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala wasahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baiti wa mu'adhin wa alihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa inna insyaAllah wa mu'adhin hadal kitab risalah sanatul mu'awanat wa zaharat wal mu'asarah dan ra'idin wa min al-surgat walakin akhirah الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحسن الحلبي الشافعي رحمه الله تعالى ولجميع مشايخنا إلى مغنى وخصوصا إلى الشيخ ومربيه الشيخ أحمد شرواني زوري البنجري وإلى سيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر العين دروس وإلى سيد الحبيب عباس بن محمد بن أيدروس وإلى أستاذ عبد الغيب رسول وجميع مشايخنا إلى مغنى وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد جنتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أطوالهم وعظمهم ونفعنا في الدين والدنيا ونفعنا على كل نية صالح وعلى كل ما نبي شرف صالح بنية القبول وتمام كل سن ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالاحتراز عن النجاسة كلها فإذا أصابك منها شيء من الرطوبة فبادر بغسله وإذا أصابتك جنابة فبادر بالاغتسال في الحال فإن الجنب مطرود عن حضرة الله ولذلك حرم عليه اللبس في المسجد وتلاوة القرآن. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membahas nasihat Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Ujar Sidin, kamu wajib menjaga dari segala najis, seluruhnya najis, dijaga, menjaga. Apabila kamu terkena najis dan najis itu basah lagi, basah ya, kayak kami, bihira, tahid dan sebagainya basah, fabadir biguslihi, maka hendaklah bersegera untuk membasuhnya. Wa idza asabatka jinabatun, kalau kamu junub
Kalau usah dijelaskan lagi, udah paham berdataan kita. Junub, habis berhubungan laki bini. Fabadir bil iktisali fil hal, maka hendaklah mandi segera. Mandi segera. Kenapa? Karena bahwasanya junub atau orang yang berhadas besar karena berhubungan badan, keluar mani, itu dia matrudun, dia terusir, dia tertolak dari hadrat Allah ya. Karena dia terusir itulah makanya dia diharamkan untuk berdiam di masjid, diharamkan untuk membaca Al-Quran. Jadi alasannya kenapa orang haid itu orang junub itu tidak boleh masuk masjid? Kenapa orang junub itu tidak boleh baca Quran? Karena saat dia lagi junub itu dia tidak diperbolehkan masuk ke wilayah suci hadrat Allah. Itu makanya diharamkan masuk masjid. Kenapa? Rigat, masih kotor badan ya, perlu dibersihkan dengan mandi. Waqat waroda, ada satu riwayat yang menyebutkan annal malaikata la tadkhulul baita alladhi fihi al-junub alladhi fihi al-junub, bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada junub ya. Bahwasanya malaikat tadkhulul bait, tidak masuk ke dalam rumah alladzi fihi, yang di dalam rumah itu ada orang junub. Wa idza dhahabatil malaikah ja'atis syayatinu min kulli nahiyah. Kalau malaikat tidak mau masuk, dia pergi, maka yang datang adalah syaitan. Karena ini berambut wadah. Kalau di tempat itu banyak syaitannya, maka malaikatnya minggir. Tapi kalau tempat itu banyak malaikatnya, syaitannya yang minggir. Dingin dia malam-malam, maka hari hujan nyaman-nyamannya dingin lagi. Berhubungan badan jam berapa? Jam 1 malam, jam 2 malam, pas hari hujan rumah nyamannya. Tapi mandinya apa? Biru kuku, biru muntung apa, kedinginan. Wahdar antakula autana ma wa anta junubun. Hati-hati dan waspadalah, jangan kamu makan, minum, tidur sedangkan minum kan disebut. Hati-hatilah kalau kamu makan, kamu tidur sedangkan kamu dalam keadaan junub. Artinya jangan sampai guring dalam keadaan junub, jangan sampai makan dalam keadaan junub. Fatata'arrada bidzalika liafatin adidatin. Karena orang yang tidur, orang yang makan dalam keadaan junub tadi, maka orang itu adalah orang yang dalam posisi siap untuk menerima segala keburukan. Ya. Kenapa? Maka tadi dikatakan orang itu siap menerima keburukan, ada penyakit dan lain sebagainya, karena orang tadi terusir dari hadrat Allah. Apa buktinya kalau orang itu terusir? Dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh diam di masjid. Itu ciri kalau orang junub itu sedang terusir
dari hadrat Allah, badannya kotor, jadi cepati mandi. Kalau tidak mandi, tidur dalam keadaan junub, makan dalam keadaan junub, bahkan malaikat pun tidak mau masuk dalam rumah yang di rumah itu ada orang junub. Tidak mau malaikat masuk. Kalau malaikat tidak mau masuk, tadi setan lah yang masuk. Ya. Dan orang yang tidur dalam keadaan junub dia siap menerima berbagai kebinasaan yang banyak, kerusakan yang banyak, penyakit. Tapi dinginnya tadinya hubungan badan jam 1 malam, hari deras-derasnya hujan, nyaman-nyamannya beragam banget. Mandi, menggigil, apalagi seorang beliman. Apa liman namanya? Bahasa Indonesianya apa liman? Biduran kan? Wah, tambah jadi itu. Kalau begitu, kalau kamu tidak bisa anil iktisal fil hal, kalau kamu tidak sanggup mandi segera karena dingin tengah malam, fala ta'jiz an ghusl farji wal wudu, maka jangan sampai juga tidak sanggup atau koler, malas dari membasuh kemaluan dan berwudu. Jadi tidak bisa mandi karena dingin, maka cucilah dulu kemaluan itu dan berwudu. Itu kegantian daripada mandi kalau memang dingin benar tengah malam. Wa alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fariidah. Harusnya kamu memperbaharui wudu li kulli fariidah setiap kali salat fardu. Memang maghrib sudah berwudu tidak batal, langsung isya boleh, tapi dianjurkan untuk berwudu kembali. Ya. Dan wudu itu amalan yang luar biasa. Dijelaskan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, disebutkan orang yang berwudu itu, maka setelah dia selesai wudu, baca doa selesai, maka amalan itu akan dikunci oleh malaikat, diberikan stempel, lalu amalan wudu itu diangkat ke bawah arasy. Artinya amalan itu berwujud, ada orangnya, ada bentuknya ketika selesai diamalkan, cuma secara gaib. Lalu wudu yang sempurna itu memintakan ampun buat pelakunya sampai hari kiamat. Tapi itu wudu yang baik. Dan apabila dia selesai mengerjakan wudu, dia baca doa setelah wudu, maka berguguranlah dosa-dosanya dari seluruh badannya. Maka wudu itu bukan sekedar membersihkan anggota badan secara zahir, tapi juga membersihkan badan secara batin. Wudu itu membersihkan lahir batin. Makanya dianjurkan setiap kali sholat juga untuk berwudu lagi. Dari mana ini ambilannya? Untuk pelajaran Nabi Muhammad itu ketika beliau mau Isra wal Mi'raj, dicuci dulu dada beliau, hati beliau. Kita pun dicuci juga dengan wudu. Apabila selesai berwudu, maka dia berjalan ke tempat wudunya, ke tempat sholatnya. Maka dianjurkan membaca surah Al-Qadar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Siapa yang membaca surah Al-Qadar setelah selesai membaca doa wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ila akhir, sampai akhir, maka dia termasuk minas siddiqin, dari kelompok orang-orang yang jujur. Dia orang-orang yang jujur, orang yang jujur. Siapa yang membaca 2 kali surah Al-Qadar habis wudu, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat
bersama para anbiya. Karena di hari kiamat nanti di padang mahsyar manusia kan banyak. Biar yang sudah berhaji atau kita yang melihat di TV biasanya betapa banyaknya orang wukuf di Arafah. Ada orang Afrika tendanya di sini, ada orang Asia tendanya di sini, ada orang Cina tendanya di sini. Bertenda berkumpul-kumpul tuh. Saking banyaknya itu, padahal tidak semuanya pergi haji. Lalu bagaimana ketika dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia yang berjuta miliaran itu dibangkitkan kembali, dikumpulkan lagi di padang mahsyar, dikumpulkan dengan kelompok-kelompoknya. Yuhsyarul mar'u ala man ahab. Semua orang itu nanti dihalau kepada orang yang dia cintai. Inya Bahari cinta banget dengan Cristiano Ronaldo misalnya, maka dikumpulkan dengan CR. Inya Bahari ngefans banget dengan Ahmad Albar misalnya, ini dikumpulkan juga dengan Ahmad Albar. Siapapun yang dia cintai, maka rugilah yang mencintai orang yang tidak soleh. Dikumpulkan. Nah, orang yang membaca Al-Qadar setelah wudhu dari 2 atau 3 kali itu, maka dikumpulkan dengan kelompoknya para nabi. Inya bukan nabi, inya bukan rasul, tapi kena umpat di kelompok itu. Siapa lagi yang membaca 3 kali Al-Qadar setelah wudhu tadi, maka dia ditulis sebagai orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Itu amalannya. Makanya penting kita berwudu, apalagi mau jalan jauh. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Kalau kamu tertimpa musibah, wal iyadzubillah, ditabrak kendaraan bermotor, tapi kamu tidak dalam keadaan berwudu, maka jangan kamu salahkan siapapun. Jangan kamu marah-marah, jangan kamu celak, kecuali salah dirimu sendiri. Kenapa tidak berwudu? Sudah wajar berwudu, tapi tabrak kurang aja lagi, meninggal lagi. Maka itu bukan musibah, itu anugerah. Kenapa? Berarti inya meninggal dalam keadaan berwudu, mengamalkan syariat, mengumpati sunnah Nabi. Maka yang namanya husnul khotimah itu berarti meninggal dalam keadaan baik. Ini dalam keadaan wudu, ini dalam keadaan mengumpati sunnah Nabi, maka bukan lagi menjadi musibah tapi anugerah. Tapi kita berharap mudah-mudahan mati nyaman ya. Wudu wajtahid alla tazala tahara. Senantiasa kamu harusnya itu bersungguh-sungguh selalu dalam keadaan suci. Wajaddidil wudu'a kullama ahdasta. Perbaharui wudu kamu manakala kamu batal. Ini berat nih. Setiap batal wudu, tapi disentuh bini terus. Lain kisah, ada bapak. Karena kita kadang mau sembahyang juga, kita hanya menjaga wudu. Kalau sentuh bini bang, ada bapak. Nah, karena batal. Ya, jadi kalau anak sembahyang wudu lagi. Ya, karena dalam satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan batal wudu, tapi dalam pendapat yang lain tidak batal. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, yang membatalkan wudu itu bukan bersentuhan langsung dengan tangan, tapi bersentuhan dengan maksud bersetubuh. Nah, artinya pendapat itu bisa kita pakai kalau sekedar mengamalkan wudu, batal wudu, tapi dijampai bini lawan laki terus tidak masalah. Tapi kalau hendak sembahyang maka berwudu, berarti kita batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Fa innal wudu asilahul mu'min, karena wudu itu senjatanya orang beriman. Nah, apabila kada berwudu cahayanya kada ada. Wa ma takana silahu hadiran lam yatajas saril adu ala dunuwi minka. Kalau memang wudu itu adalah senjata, maka manakala dia ada wudu, maka musuh tidak akan berani untuk bermacam-macam dekat dengan kamu. Ya.
Siapa musuh terdekat? Syaitan yang kita sudah lihat. Maka musuh tidak akan berdekat dengan kita, tidak bisa menggoda kita. Tapi sudah juga berwudu jar, tapi mata masih melirik-lirik. Itu nafsumu. Biar berwudu, biar kamu hafal Quran. Nafsu itu biar dibacakan Quran 30 juz kan kada larinya. Kalau kada kita paksa, itu diri kita seorang. Kalau setan membaca ta'awuz gin lari, apalagi berwudu udah berani mendekat. Dulu ada kejadian, ada orang nang kesurupan, datang tuan guru, biasanya ustadz, kenapa jar belum diobati lari dah. Banyak kejadian macam itu, banyak kejadian macam itu. Belum diobati lagi lari dah. Kita maka bacakan ayat kursi, bacakan yasin, kada lari-lari. Ustadznya datang, baru datang lari dah. Mungkin ustadz datangnya dalam keadaan wudu, bisa jadi. Nah, dikatakan wudu senjatanya orang beriman. Manakala kamu berwudu, maka syaitan musuh kamu tidak mau dekat. Wa qad jaa rajulun ila Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dulu ada kisah. Datang dulu seorang kepada Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Apa datang? Yas'aluhu ayyu'allimahu al-kimia. Datang untuk minta ajari kimia nih. Ini kira-kira nih gurunya kan salah datang kayaknya. Datang ke tuan guru, tujuannya apa? Guru ajari pangulun ilmu kimia. Apa mau apa? Sama udah di belakang, sama nenek aja, babah makan babah. Babah bisa babah. Itu di situ aja. Datang dengan tuan guru minta ajari kimia. Kalau minta ajari fikih, cara sembahyang, cara wudu wajar aja. Ini datang dengan guru ajari ulun ilmu kimia. Rupanya guru sekolah IPA Bahari. Oh, rupanya orang Bahari itu memang banyak ulama plus ahli kimia. Ulama yang memang ahli kedokteran, ulama ahli bedah, banyak Bahari. Cuma sekarang ini aja yang memang ulama kadang buta dengan ilmu dunia. Nah, ulama kada tahu masalah teknologi. Kalau ulama-ulama Bahari dengan ilmu yang modern kayak ilmu kimia, fisika paham. Nah, itulah memang ada yang mengatakan Belanda itu datang untuk bagaimana supaya ulama-ulama ini kada pintar lagi dalam bidang itu. Nanti orang-orang yang pintar dalam bidang itu kada paham dengan agama. Yang sekolah umum aja, belajar agamanya tidak ada lagi. Yang sekolah pondok, sekolah itu aja juga. Yang belajarnya tidak ada lagi. Jadi mudahlah diadu domba, mudahlah dipecah belah. Itu ada yang mengatakan itu strateginya Belanda. Makanya tahan lawas berpuluh-puluh tahun menjajah Indonesia. Karena emang strateginya mantap. Lalu Pak, bagaimana ketika Imam Abul Hasan diminta untuk mengajari kimia? Fa'amarahu syekhu ayyukima innahu sana. Maka syekhnya mengatakan dari gurunya, aku mau mengajari ikam kimia, tapi ikam berdiam di tempatku setahun dulu. Disuruh berdiam di rumah sidin, di langgar sidin, di pengajian sidin setahun. Ikam di sini berdiam, jangan kemana-mana. Syaratnya, namanya orang hendak minta ajari kimia, apa tujuannya? Hendak merubah tembaga jadi emas. Kan kepercayaan orang Bahari dengan ilmu kimia itu sampai ada yang bisa mengatakan besi bisa diubah jadi emas.
no, itu pikiran orang bahari ya. Lalu namanya hendak emas seperti itu, kimia seperti itu mau menurun. Tapi kata guru Siddiq, jar gurunya, wa syarata alaihi ayatawadda kullama ahdasa wa yusalli rakaatain. Tapi diam setahun ini bukan hendak apa-apa aja. Diam setahun ini kalau batal berwudu. Dan setiap kali berwudu sembahyang 2 rakaat, namanya salat sunnah wudu. Nah, jadi jangan diamalkan ya sesekali salat sunnah wudu tuh. Nah, kayak apa caranya? Kayak salat biasa, niat ya salat sunnah wudu, waktunya Pak terserah aja. Atau biar hendak masuk masjid tuh, nah, biar datang ke masjid, hendak Jumat, hendak bisa, hendak bersubuh, berwudu di masjid itu. Lalu pian masuk masjid, baju wudu itu belum lagi kering, maka silakan sampai salat sunnah wudu itu sekaligus jadi tahiyatul masjid. Bisa. Karena kan kita biasanya masuk masjid salat sunnah tahiyat masjid, maka niatkan aja salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu ya Allah. Dah, maka salat sunnah wudu ini sama menjadi pengganti dari salat tahiyatul masjid. Diamalkan sesekali. Wa wa'adahu ta'lima ba'da dzalik. Lalu ujar gurunya, kalau kamu bisa mengamalkan amalannya tinggal setahun di sini, habis tinggal setahun, setiap kali batal berwudu, jangan sampai lepas dari wudu. Kalau setiap kali wudu sembahyang 2 rakaat, akhirnya iya mau orang ini. Baru ku ajari dari sini. Manakala sempurna 1 tahun berdiam, dhahaba dzalika ar-rajul ila bi'rin yastaqi minha ma'an. Lalu datanglah dia ke sumur hendak menimba. Jadi kebiasaan dah batal wudu, jadi kebiasaan. Jadi orang itu terkadang pergi karena kebiasaan. Bisa aktif binatang aja bisa jadi kebiasaan, apalagi manusia bakal. Jadi dengan sendirinya apabila batal kebiasaan wudunya, apabila batal wudunya, pas waktu setahun sudah batal, lalu berwudu, lalu pergi ke sumur hendak mengambil air. Ya. Fatala adluhu mamlu'an zahaban, maka tiba-tiba nampaklah timba itu penuh dengan emas. Timba itu penuh dengan emas. Hendak mengambil air, dulu kan timba itu kan begeret tuh. Tiba-tiba pas diambil emas. Lalu ditumpahnya lagi ke sumur. Orang merasakan sudah nikmatnya wudu tuh, nah. Orang merasakan nikmatnya ibadah, dan ini sudah menjadi zuhud gara-gara mengamalkan wudu setahun. Kada cinta lagi dengan dunia, lalu hendak beribadah aja. Kenapa? Merasakan nikmatnya ibadah. Kayak apa nikmatnya ibadah? Ya kita rasakan ya masing-masing. Tapi kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka biar bayangkan begini. Di dunia ini kata Allah Ta'ala, rahmat Allah itu satu aja. Ya Nabi, Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. 1 untuk di dunia, 99 rahmat itu ditahan untuk di akhirat. Yang 1 rahmat ini binatang buas pun tidak mau memakan anaknya, karena ada rahmat kasih sayang itu. Nah, dengan 1 rahmat ini juga orang yang hobi macam-macam hobinya, ada main futsal, ada yang mau unjun hobinya, ada yang berjalanan, ada yang shopping hobinya, ada yang kuliner, macam-macam dengan hobinya masing-masing. Timbul nikmat, senang, 1 rahmat aja tuh. Lalu pian bandingkan dengan 99. Pian yang hobi mau unjun, yang hobi unjun ini bukan iwaknya bang, dicari jurujutannya. Bagaimana itu di pian ketujuhnya ketika mengangkat iwak lu, bagaimana dikali 99. Macam itulah nikmatnya orang beribadah. Kalau nya kena, kenapa? Karena ibadah itu bukan aktivitas dunia,
tapi aktivitas akhirat. Setahun nih mengamalkan patuh dengan gurunya, akhirnya zuhud dia, dibuangnya emas tadi. Lalu ia kembali dengan gurunya, dia ceritakan, guru, dia bilang, tadi ulun ngambil air mau wudhu mau sholat, tapi ternyata yang naik dari timba ulun itu adalah emas. Ulun buang lagi. Kenapa itu guru? Apa kata gurunya? Qad sirtal an kulluka kimia. Sekarang ikam yang jadi kimia biikungan. Kan awalnya datang mau minta ajari kimia, lalu bisa terubah. Banyu tuh ubah jadi emas, jadi tidak usah lagi kan belajar kimia, ikam yang jadi kimia sudah. Saking hebatnya masalah wudhu ini. Lalu gurunya menjadikan dia seorang pendakwah, disuruh berdakwah. Sudah kada gila lagi dengan harta, hanya berdakwah. Itu yang paling sempurna, ustadz, guru, kiai yang memang sudah tidak lagi berkepentingan dengan dunia. Makanya memang ya, tapi untuk mencari itu ngalih bang. Idealnya tuan guru itu ada usaha. Jadi ketika dia berdakwah tidak berharap lagi dengan hasil dakwahnya. Ya, kita orang nang berdakwah kada minta mungkin tuan guru, cuma orang kan kada purun, sidin dipanggil kada memberi amplop, memberi. Nah takutnya hati pendakwah itu lalu larinya ke amplop itu aja. Makanya sepaling idealnya pendakwah itu ada pendapatan, ada gawian selain pendakwah. Itu idealnya bang. Makanya di kisah ini Abul Hasan Astajidi baru menyuruh muridnya berdakwah ketika sudah zuhud, dapat emas, dibuangnya lagi ke sumur. Apa yang hendak bertukar dengan air. Adalah orang kira-kira membuang emas seember hendak bertukar dengan banyu seember. Logika macam apa itu? Ini logika para wali yang ini batu emas dengan batu kerikil sama aja di hadapannya. Maka lebih berharga banyu setimba untuk tahajud di tengah malam daripada emas seember. Sudah nangke ini pola pikirnya, nangke ini cara pandangnya, baru disuruh berdakwah dengan gurunya. Ini yang ideal. Nah, tapi kalau yang kalian nangke ini ngaliham, ya ini idealnya begitu. Jadi ada beberapa kejadian memang ini termasuk karomah namanya, berkeramat ya kita. Termasuk yang berkeramatnya kurang lebih macam ini Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi ada kisahnya. Imam Ibnu Hajar ini bersaing ilmu, wah bagus. Kalau bersaing dagang bagus juga. Kalau sportif, ini bersaing ilmu bagus lagi. Bersaing ilmu, beraliman, belajar. Nah, tapi memang kadang karena bersaing, cuma memang ketujuh. Jadi selalu dihadapkan dua orang ini, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ibnu Hajar, Imam Romli, dua ini nah. Jadi kita sejaman, semasa, sepekawanan, bersaing alimnya. Tapi Imam Romli ini sugih. Imam Ibnu Hajar ini hidupnya sederhana benar. Dalam kisah itulah. Lalu akhirnya ujar bininya Imam Ibnu Hajar, "Wih, bahnya aku ini mau ke salon." Sekali Bang, bini dibawa ke salon. Ujar Ibnu Hajar, "Kena aku ngumpulkan duit dulu." Karena kada berduit, jadi hendak ke salon aja ngumpulin duit dulu, mengambil upah segala macam. Terkumpul duit. Lawas kan? Ujar Ibnu Hajar, "Nah, duit mamanya ay, hendak ke salon, pergi ke salon." Lalu pergi ke salon. Sekalinya sampai di tukang salon sana, ujar tukang salon, "Kami Bu Ai tidak menerima pelanggan untuk hari ini." Kenapa? Hari ini dibooking oleh bininya Imam Ramli, Guru Ramli. Hari ini bininya Guru Ramli membooking salon ini. Jadi penghasilan kami dalam sehari ini dibayarnya semuanya.
Jadi anak buah kamu ini khusus melayaninya aja, lalu kecewa sakit hati, mungkin bininya nih anak salon kalah nih, lalu pulang ke rumah, babahnya nih ilmu apa ikam tuh yang bujur-bujur tuan guru tuh macam itu ilmunya ya. Tuh yang guru tuh yang ilmunya tuh seperti itu, bininya sugi, bininya dimanjakan, itu ilmu yang mantap, ikam nih apa hidup miskin dihina lakinya ya. Dari jar lakinya, coba ikam kesini dulu, lalu akhirnya ikam hendak duit kah, ikam hendak sugih kah? Iya, apa hidup miskin nih, bukan begitu tuan guru yang mantap tuh yang mantap ilmu tuan guru tuh kayak guru Ramli itu nah, bininya memboking salon seharian, kita nih apa dah ikam aja ngumpulin duit berhari-hari, hanya dapat sekali aku kesana kecewa tutup kurang, itu namanya tuan guru. Lalu Imam Ibnu Hajar ini membawa bininya ke Masjidil Haram, dia di Mekah waktu itu. Lalu ayo kita ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu kurang lebih 20 meter dari Ka'bah, 21. Sekarang kan ada lagi, ditutup sudah. Tapi di mana letak sumur Zam-Zam itu? 20 meter dari Ka'bah, di belakangnya Makom Ibrahim. Ada kalau yang kita lihat bisa di TV, di video yang kayak kubah halus di samping Ka'bah berkaca. Nah di belakang itu tepat itu sumur Zam-Zam yang dijajak orang putar tawaf tuh, di bawah tuh sumur Zam-Zam. Tapi bahari kan masih di situ. Lalu kamu hendak sugih kan? Lalu dibawanya ke sumur Zam-Zam, ditimbanya yang keluar emas, bujur emas jadi mau keluar. Nah kurang kah? Tambahi kah? Tambahi lagi. Jadi bininya timba lagi, dapat 2 ember emas. Lagi kah? Lagi, sampai 3 ember emas. Kamu hendak kah emas ini? Hendak. Bahwa habulik cuma harus habulik lagi dengan aku. Kalau kamu hendak dengan emas, boleh kah kamu wadah kuitan kamu bawa emasnya ini berataan. Tapi kalau mau hidup dengan aku, kembalikan emas nih ke dalam itu lagi. Aku ini bukan kada hendak sugih, cuma sengaja memilih hidup sederhana. Oh jadi udah ajar gitu. Lalu tuh diam bininya. Kamu milih aku kan milih emas. Diam. Lalu jar bininya seember aja gini dikembalikan lagi. 2 embernya kita bawa pulang. Dah, kamu pilih aku kan pilih emas. Ini pesangon. Kalau kamu hendak ini artinya pesangon nih. Ya memang kayak itu memang. Orang bercerai itu kira pian cerai kan mestinya laki memberi pesangon. Apa namanya? Nafkah mut'ah namanya dalam fikih ada. Jadi orang sudah bercerai itu kadang langsung cerai apa? Nafkah iddahnya. Nafkah iddah itu 3 kali suci. Anggaplah 3 bulan. Ya kalau berapa sebulan bini lawan anak 3 juta, berarti bayari 9 juta selama habis bercerai, itu nama nafkah iddah. Oh pesangonnya pak berapa lagi? Tambahin lagi kira-kira 10 juta kah lagi. Jadi tapi ujar bininya aja deh, sebut seember barang kita 2 ember tenggelamkan, kita ini perlu juga dengan duit kada. Kalau kamu hendak dengan aku buang emas itu, atau kamu hendak ambil aja, aku kada memaksa, ambil aja kita bercerai. Ujar bininya, bungul bener aku ini puluhan tahun hidup dengan nikam. Dia bininya kada pernah melihat karomah ini, baru hari ini kamu kelihatan kan karomah. Masa sudah timbul karomah nangkepnya luar biasa, maka aku mau ninggalkan nikam. Bungul aku berarti aku memang dengan pian aja jadinya. Jadi ulama tuh kadang karomah tuh kadang mau berlebihan, malu. Jadi itu bedanya waliullah dengan walius syaitan. Kalau wali syaitan tuh ada aneh-aneh, hendak bertimbul-timbul, hendak melihat kadang kehebatan. Tapi kalau waliullah udah maunya sumpah, malu ketika kelihatan karomah. Nah. Lalu jadi Imam Haddad lagi, wa alaika bi sholati wa alaika bi sholatin rak'ataini kullama tawadda'ta. Kalau kamu habis wudu selesai, maka sholat 2 rakaat ya. Atau sholat sunnah wudu.
fa illam taqdir at tadawama atudawama ala taharah. Kalau kamu tidak bisa selalu dalam keadaan berwudu, ngalih amalannya nih, batal wudu, babaya di jalan lagi mencari ke masjid, babaya ke mampir, wudu dulu aku, mana juga. Ya. Maka kalau bisa fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Allah tada'aha indal julusi fil masjid. Maka kalau kamu tidak bisa selalu dalam keadaan bersuci tadi, tidak bisa dalam keadaan wudu, batal wudu, lalu sembahyang 2 rakaat kada bisa, maka jangan kamu tinggalkan duduk dalam masjid dan membaca Al-Quran dan mengaji ilmu, duduk berzikir. Wa nahwi dzalika minal ibadah, dan demikian. Artinya kalau tidak bisa mengerjakan sholat sunnah sholat sunnah wudu, barangkali tahiyatul masjid ganti dengan yang lain, pokoknya banyakin ibadah ketika masuk masjid. Wa idza tawaddata wiktasalta, kalau kamu sudah selesai berwudu, kamu sudah selesai mandi wajib, fahdar an taktasira 'alal fardi min dzalik, maka waspadalah jangan sampai menggawi yang wajib-wajibnya aja. Bal yang bagi an tuhafadha 'ala sunani wal adab, tapi kamu wajib harusnya menjaga sunnah-sunnahnya wudu, sunnah-sunnah mandi, bagaimana adab-adabnya. Ala nahwi ma balaghaka min ghuslihi wa wudu'i alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah sampai kabar kepadamu tentang bagaimana mandinya Nabi, bagaimana wudunya Nabi, sunnah-sunnahnya, maka jangan ditinggalkan. Jangan berpikiran yang penting digawi dulu, yang wajib kita syukur sudah, jangan. Ya. Itu tuh yang kita beribadah kada pernah merasa nikmat, karena kada pernah merasakan tambahan. Selalu yang wajib-wajibnya aja. Syukur-syukur sembahyang aja. Yang wajib gitu syukur tegawi dia. Nah, kalau begitu syukur-syukur ikam hidup dengan makan nasi. Jadi udah saya minta lauk. Kenapa kada pernah? Adalah orang merindukan nasi. Aku nih keganangan lawas tidak makan nasi. Merindu dengan nasi. Mana ada? Kenapa? Nasi makanan pokok. Syukur-syukur hidup, kenapa? Karena ada makanan. Ya. Tapi untuk merindukan makanan itu tidak bisa, kenapa? Tidak ada nikmatnya. Maka begitulah mungkin kira-kira orang yang syukur-syukur aku sembahyang, yang wajibnya syukur sudah. Maka orang yang macam itu barangkali susah untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Jadi ketika ini ibadah 40 tahun umurnya, 50 tahun, ya kadang merasakan nikmatnya sembahyang. Barangkali kadang ada tambahan-tambahan tidak ada. Jadi penting juga ditambahkan sunnah itu. Wa yang bagi an taktasila fi ba'dil awqati bi niyatin nadhafa wa illam tusibka jinabah. Seharusnya kamu mandi juga setiap beberapa waktu dengan niat bersih. Tidak sekalipun kamu tidak junub, tapi niat. Nah, ini memang tradisi orang Arab. Orang Arab itu bisa kada mandi apabila musim dingin. Oh ya kan musim dingin. Nah, alamnya lebih dingin daripada AC yang paling full. AC paling full berapa? 16. Itu gitu menggigil. Ini di luar bisa sampai 9 derajat, 8, 7. Bahkan kalau sudah turun salju itu minus tuh. Di bawah paling ada 0 derajat atau 2, 3 nah gitu. Sampai yang hibak salju itu di bawah 0. Kayak apa kita membayangkan? Dia nonton bioskop yang muda-muda kayak apa dinginnya, atau dia masuk ke ruangan AC yang paling dingin lagi. Kalau musim dingin wajar ya orang Arab tuh kada mandi biasanya ya. Jadi mandi aja sih dia. Kalau kita kan suruh mandi lagi sehari 3 kali mandi bisa. Daerah kita beda, makanya sih dia mandi sih untuk niat bersih sekalipun kada junub. Waqad warada al-hasu fi sunnati al-iktisali yaumil jumu'ah li hadiriha. Ada riwayat yang menganjurkan dalam sunnah mandi Jumat untuk menghadirinya. Fa'alaika bi, jangan kamu tinggalkan, wajib kamu lakukan. Jadi
hendak pergi Jumat mandi dulu, jangan sampai kada mandi. Ya. Kecuali seorang kepepet di kerjaan kalau lagi begawi, hendak mandi kali juga. Tapi kalau memang bisa mandi di kerjaan, mandilah, usahakan. Kenapa? Supaya nikmat Jumat itu. Aku kalau mandi itu guringan kayak di masjid. Kalau gitu biasa saja sudah. Mandi. Kapan masuk Jumat tuh mandi? Sebenarnya kalau pagi itu bagus, masuk sudah. Mandi pagi Jumat pian kalau begawi, ketika tulak begawi mandi lo, maka niatkan untuk mandi Jumat sekalian. Jangan sampai kada benar. Ulan mandi ini untuk pergi sholat Jumat sekalipun pagi, walaupun habis itu begawi lagi dah Bapak. Karena dari pagi masuk. Wa huwa kafin fit tanzif, dan itu cukup untuk membersihkan. Lakinna fi ba'dil awqat, tetapi pada sebagian waktu, wa fi haq fi ba'dil ashkhas, dan pada khusus hak buat orang sebagian orang. Nah, timbul bau badan mandi. Wa idza faraqta minal wudu wa kadzal ghusli, apabila kamu selesai daripada wudu, demikian juga selesai daripada mandi, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Berarti ini doa bukan hanya khusus buat orang selesai wudu, tapi orang yang habis mandi wajib juga disunahkan untuk membaca doa ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Belum rasa cukup dulu, karena kita sambung juga yang hadisnya mungkin minggu-minggu akan datang. Nah, ulun ini memaksakan habis suara esok subuh masih ada lagi. Dan ulun minta maaf, sepertinya minggu yang akan datang kita libur dulu semalam itu. Minggu yang akan datang karena ulun ada acara di Tenggarong. Acara di Tenggarong ada acara. Kemungkinan datangnya sore atau malam juga datangnya mungkin macam ini. Jadi ada acara di Tenggarong minggu dudi. Jadi ulun minta maaf, minggu depan libur sehari itu semalaman itu insyaallah. Ya, malam minggu itu aja yang akan datang itu aja. Kita akan kembali 2 minggu yang akan datang insyaallah dengan pembahasan lanjutan ini, yaitu menjaga adab sunnah Nabi zahir batin supaya dapat nikmat dari Nabi ibadah, maka sunnahnya dijaga minggu depan insyaallah. Dan ulun undangan juga bagi pian yang hendak pulang ke Balikpapan sana isuk haul kelima Abu Syarwani. Banyak datangan tuh habaib ulama yang ceramahnya gurunya guru Jaini. Nah, di sini Habib Muhammad bin Saleh Al-Aqtas, ya. Peguruannya guru Fatur, peguruannya guru Jaini yang berceramah langsung dari Hadramaut datang. Ya. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampun dosa-dosa kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat kita, mewafatkan kita berataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ada hadihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, alina ta'wil, wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal, wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma sur yuba mu'allimina wa la tudhi barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.